जय जगन्नाथ वेलकम ऑल टू माय चैनल। मु आज एक सुंदर विषय आपण मान सहित आलोचना करी। जड़े व्यक्ति विश्वविख्यात व्यक्ति एवं जड़े महिषी महिला जी कोई मानव सेवा पाई निजको सारा जीवन उत्सर्ग करथिले एवं मानव सेवा ही माधव सेवा थिला तांकर धर्म। आजिकाली जो अवक्षय समाज रे तांको विषय आलोचना करबा आम पई एकांत अपरिहार्य। से आउ केही नहंती, से हेउछंती आमर चिरपरिचित मदर टेरेसा। आमे समस्ते जानिचे मदर टेरेसा को ना विषय रे, किंतु आज आमे तांको जीवनीर एक संक्षिप्त जीवनी संपर्क आम आलोचना करबा। देख, से जड़े भारतीय नथिले, बहुत लोग जानी से जड़े भारतीय महिला, किंतु वास्तविक से जड़े भारतीय महिला नथिले। से थिले युगोस्लोभियार एक आल्बानियो परिवार झियो। तांकर प्रकृत ना हेउछि गोंजा बजासिउ। मन रखिए आपण माने, आग्नेस गोंजा बजासिउ। तांकर बापांका ना हेउछि निकोलस कोले बजासिउ, निकोलस कोले बजासिउ। आ मां को ना हेउछि ड्राना पिले बर्नेल, ड्राना पिले बर्नेल। जिते झीटीए तांको परिवार रे जन्म हैला, आमर समाज रे कौन हुए ना, जिते झीटीए जन्म हुए समस्त मनर गोटे दुख हुए। झीटीए जन्म हैला या होची गोटे आम प्राय गोटे लियाबिलिटी, आम परिवार गोटे लियाबिलिटी बा देव। तेणु आमे केही खुशी हो, किंतु तांको माँ बापा से दिन बहुत खुशी होते झीटीओ जन्म हैला जानी। कारण तांको मतरे झीओ होउछि जणे देवीर प्रतीक। आमे जेमती हिंदू समाज रे आमे झीओ को लक्ष्मी बोली भाबू, सरस्वती बोली भाबू, अनुसया बोली भाबू, किंतु सेमाने भाबुतिले जणे देवीर प्रतीक, द सिंबल ऑफ गॉडेस। तेणु तांको बापा माँ बहुत खुशी थिले एवं बहुत भाभी चिंती तांको नामकरण करिथिले आग्नेस गोंजा बजासी। वास्तविक आग्नेस गोंजार प्रकृत अर्थ हेउछि फूलर पाखुड़ा। फूलर पाखुड़ा केते सुंदर जिनिस, फूलर पाखुड़ा। तेणु झीटी जन्म हेबा परे धीरे धीरे बढ़ी चलिला। तांको परिवार थिले ख्रीष्टा धर्मावलंबी। मूल धर्म मुख्यतः ख्रीष्ट धर्म थिला। से माने प्रभु जीशुख्रीष्ण को ऊपर गाध विश्वास करुले। तांकर प्रत्येक बाणी की से माने पालन करुले। प्रतिदिन से माने बाइबल पढ़ुले। विशेष करी तांको माँ जो ड्राना पिले बर्नेल, से प्रतिदिन बाइबल पढ़ती एवं बाइबल जो मुख्य बाणी गुड़ाक तांको झील को से शुणाती। तुम्हें जानिच जे भली आमर अभिमन्यु मातृगर्भ थिला अवस्था जमती अर्जुन सुभद्रा को कहूथबा प्रत्येक कथा तार कर्ण भितर प्रवेश करुथुला एवं से जानी पारुथुले, मने रखिथिले। ठीक सही भली जदि आमे गोटे बाल्यवस्थार पिला को जदि आमे प्रत्येक समय गोटे भल जिनस आमे कहिबा, निश्चित सेटा ता उपरे प्रभाव पड़िबो। से ताको मने रखिबो एवं कार्य रे लगे पे चेष्टा करिबो। से जहाउ आग्नेस गोंजा से मां को गुरु बोली मानुले। मां को प्रत्येक कथा को से मानुले। ताको गाय को बहुत दुर्गम अंचल रे थिला। एक प्राचीन गाँ, क्षुद्र गाँ, बहुत कम लोक संख्या विशिष्ट गाँ थिला।
एवं से गाँव में एत उच्च शिक्षित लोक भी कहीं नथिले तेणु से भाया गाँव गोटे झील किभली सी भल मनीष हे यह बापा माँ गोटे चिंतार कारण है किंतु से भगवान यीशु को ऊपर अगाध विश्वास रखी तांकर चरण रे से समर्पित करते हे प्रभु यीशु आमर झील आपण को ही लगिला आपण जहा करेंगे जहा जिते 4 वर्ष पिलार 4-5 वर्ष है बेलू पाठ पढ़ा समय थाए केमती बाल्य शिक्षा से अर्जन कर बाप माँ कौन कले ना निकटस्थ गोटे गाँव में आडमिशन कले गोटे नाम लिखाई गाँ गोटे स्कूल नाम लिखेले से प्रतिदिन ताको स्कूल को लेकिन जाती एवं तुलसी दुई पत्रु बासिला परी बाल्य अवस्था तांकर जो भल गुण गुड़िक महकिला से सबू छात्र छात्री मानकर अति प्रिय भाजन हेले शिक्षक शिक्षयित्री मानक मध्य प्रिय भाजन हेले समस्त छात्र छात्री मानक से आपणार कले कहार दुख से सही पारु नथिले समस्त को दुख को से निज दुख भाया भावुले कहार जी किसी कष्ट है से सांगे सांगे दौड़ी जाऊे और तांकर कष्ट को उपशम हाँवाई चेष्टा करुले तेणु ये सबू कार्यक्रम देखी बा कार्य देखी तांकर अभिभावक स्कूल रे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री माने तांको बहुत प्रशंसा कले तांकर जो अंतर्निहित गुण धीरे धीरे विकास होगा लगिला एवं यही गुण चारिआडे महकिबा लगिला यही ठीक 4 वर्ष जो होता है 1910 मसीहा अगस्त 26 तारिख से जन्मग्रहण करते अगस्त 14 आमर विश्व युद्ध आरंभ है से 4 वर्ष होता है सारा विश्व युद्ध विभीषिकामय चारिआडे युद्धर जो विभीषिका चित्र सबू बा लोक मैंने मृताहत हबार खबर सब शुणा जाऊ थाए तांकर पड़ोसी लोक बहुत भी मृताहत कर सही समय बापा माँ बहुत चिंतित थिले किंतु जीशुंकर जो प्रभाव सेमिति कि बाल्य बा झील उपर किसी खराब प्रभाव पकई पार नाला जदियो तांको पड़ोसी लोक बहुत मरी झील उपर सेमती किसी कुप्रभाव पड़ नाला एवं धीरे धीरे कौन लोक मान जो समस्त मध्य गोटे अत्यंत प्रशंसनीय हो पारे तांकर जो सेवा मनोवृत्ति एते गभीर थिला जे पाठ पढ़ा भीतर मध्य जदि कौन से सेवार आवश्यकता है से दौड़ी जाऊे से निजक आ संयत कर पार संभाई पार ना तेणु पाठ पढ़ार से बहुत व्याघात है तांकर माँ जो जीशुकृष्ण बाणी जो माँ सब कहते जे मानव सेवा ही माधव सेवा मनीषर सेवा कले भगवान सेवा मिले एवं भगवान संतुष्ट होबे यही कथाटी उपरे गभीर प्रभाव पकईला तेणु सी भाभी मु पाठ पढ़ा कौन करी पाठ पढ़ी ना गोटे चाकरी करी 2 पैसा रोजगार करी किंतु तांकर अर्थ रोजगार प्रति किसी मोह नथिला तांकर गोटे लक्ष्य थिला गोटे आबिलता थिला गोटे उत्कंठा थिला जे किमिति परर सेवा करिबा केमिति अन्यर कष्ट को से देखि पारु नथले थरे कौन गोटे होइछि गोटे बाल्य घटना तांकर से संपर्क में कहूँ आम जो पिलांकर बाल्य अवस्था थाए से सांगसाथी मान भितर किसी चपलता दृष्टिगोचर हुए मजा मजेली सब भितर किसी खराब जिनिस भी आलोचना हुए थरे कौन हो घर को किसी सांग आसी था एवं आजे बाजे कथा सब आलोचना करुछांती विभिन्न विषय व्यक्ति संपर्क में आलोचना करुथांती ये सब कथा शुणी माँ को कहीं भल लगे तेणु सी कौन कले से पिला मान को प्रत्येक भाव में मना न करि पारिबा न पठे से घरे आलुओटा लिभेदे सी भाभी जो आलुओ लिभेदे पिला सब पलैबे सतरे आलुओ जो लिभेदे
ପିଲାମାନେ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆଲୁଅଟା ଜଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗ୍ନେଶ ଗଞ୍ଜା ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଲୁଅଟା ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଆଲୁଅଟା ଜଳେଇଦେଲ କାହିଁକି? ମା କହିଲେ, ଦେଖ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବାରେ କୁତ୍ସା ବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜେ ବାଜେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯଦିଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଲୁଅ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ କଥା ଛୁଆ ମନେ ରଖ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହାରି କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପାପ ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାହାର କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବା, ତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆମ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଚିକର ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଘଟଣା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଆଜେ ବେଜେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିବାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଦିନେ ମା କହିଲେ, ଆଗ୍ନେଶ ଗୋଟେ ଫଳ ଝୁଡ଼ିଏ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଫଳଟା ପଚି ଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଫଳ ଝୁଡ଼ିର ମଝିରେ ତାକୁ ରଖିଦିଅ। ଆଗ୍ନେଶ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଫଳ ପଚି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ସେଇ ଫଳ ଝୁଡ଼ି ମଝିରେ ହିଁ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳଗୁଡ଼ା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିଦେଲା। 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମା କହିଲେ, ଫଳଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ? ଆଗ୍ନେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଫଳ ଝୁଡ଼ିଟାକୁ କାଢ଼ିଲା, ଦେଖିଲା ସବୁ ଫଳଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ଗୋଟିଏ ଫଳ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପଚି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫଳ ପଚିଗଲା କେମିତି? ମା ସେଇଠୁ ବୁଝେଇଦେଲା, ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପଚା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପଚିଗଲା ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ମନେ ରଖ, ଗୋଟିଏ ଯଦି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଦେବ ଏବଂ ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଲେ, ବଡ଼ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ହେବା, ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ଭଲ ସାଙ୍ଗଟିଏ ଖୋଜିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ, ସାଧୁବାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫଳ ଝୁଡ଼ିର ଉଦାହରଣ ଦେଇ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯାହା ହଉ, ଏମିତି ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ଆଗ୍ନେଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେପାର ଥିଲା, ବିଜନେସ୍ ଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ଗ୍ରୋସାରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସମଗ୍ର ସମାଜ ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଘର ଚଳାଇବା କଥା ସେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇଗଲେ, ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତି ରଖି ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଗ୍ନେଶକୁ ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେ ଯାଇ ସେଇ ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ ବା ନିଜ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ବସି କିଛି କିଛି ଆୟ ଅର୍ଜନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇଲେ। କ୍ଲିଅର? ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା, ପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଜମା ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା
ଯୋଉଥିରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଯୋଉଠି ଯାହାର ବି କୌଣସି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟ ହେଉ ବା କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ୍ନେଶ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଉପଶମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା ଏବଂ 18 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ପାଏ। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାପା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ବିବାହ କରାଇବା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବରପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ କଲେ ଏବଂ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଲେ ମା ଆଉ ତୋର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁ ଏବେ ବିବାହ କରିବୁ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଦେଖି ଆମେ ତୋତେ ବିବାହ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ସେବା ହିଁ ବ୍ରତ ଥିଲା, ଯାହା ମନରେ ସେବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ କ'ଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ? ଜମା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ମା ମୁଁ ବାହା ହେଲେ ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ହେବ ଏବଂ ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନାତିର ଖୁସି ତୁ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେୟା ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ବା କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ମା ହେବା ପାଇଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିବି ଏବଂ ସବୁ ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ମୋତେ ମାଆର ଆଦର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜୀବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷର ସେବା ହିଁ ମାଧବର ସେବା। ଆଉ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ରତ ରଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ବା ସେ ବ୍ରତରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ କିପରି? ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଡବଲିନ୍ ଠାରେ ଗୋଟେ ଲୋରେଟା ନାମକ ଗୋଟେ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଲୋରେଟା ଗୋଟେ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ସେହି ସେବା ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସେବା ସଂସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯେଉଁଠି ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେଠାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ବହୁତ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଲିକତା ଭଳି ସହର ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବସ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲୋରେଟା ସଂସ୍ଥାରୁ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଫାଦର ଆଣ୍ଟୋନି ସିଜାକ୍। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ବା ଝିଅ ମଣିଷ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବ୍ରତୀ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋରେଟାରେ ନିଜକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋରେଟାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଫାଦର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟୋନି ସିଜାକ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇଲେ କଲିକତାରେ ସେଇ ଦୁସ୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଖୁବ୍ ଜୋରଦାରରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବା ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ମୂଳପୀଠ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଥା ଅଲଗା ବା ଯାହା ହେଉ,
ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ବା ଦୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏ ଲୋରଟା ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେଇ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ପଠାଗଲା। 1928 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସେ କଲିକତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କଲିକତାରେ ନିଜର ସେବା ବା ନିଜକୁ ଦୁସ୍ଥମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଇଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ନଥିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ। ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ବିରତି ପାଇଲେ ସେ ପାଖ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତିମାନଙ୍କ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁସ୍ଥ ବା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବା ରୋଗା ବ୍ୟାଧି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାଇ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟୋଜନ ରଖୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍କୁଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଲିକତାର ଗୋଟେ ବସ୍ତିରେ କୁଷ୍ଠ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେ ବସ୍ତିର ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ କୁଷ୍ଠ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବଂ କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଚକ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ରୋଗଟା ଡେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଆମର ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ନେସ ଗଞ୍ଜା ସିଏ କେବେ ବି ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗକୁ ସେ ହାତରେ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ, କନାରେ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ, ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା କରୁଥିଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହିସବୁ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସିଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଟେରେସା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜଣେ ମହିଷୀ ନାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଟେରେସା ଶବ୍ଦ, ଟେରେସାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନିଷ୍ଠ, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନିଷ୍ଠ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟେରେସା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ କେବେ ବଡ଼ ଭାବୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମାନୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ହୋଇ ରହିବୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିବୁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସେମାନେ ଶୁଭକାମନାର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ କନିଷ୍ଠ ଭାବୁଥିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଟେରେସାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସିଷ୍ଟର ଟେରେସା ବୋଲି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ସିଷ୍ଟର ଟେରେସା ନାମରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦୁସ୍ଥ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବଂ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅସହାୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଆତୁର ଥିଲେ, ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ କଲିକତାରେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ନାରୀ ମହିଷୀ ନାରୀ ଏଭଳି ଦୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭଗିନୀ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇ ବଢ଼ୁଥାଏ, ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ
दुष्ट प्रपीड़ित संख्या आहरी बढ़ू थाए से निजे जाई सब गाँ विभिन्न गाँ बुली बुली से माने सेवा करथांती विशेषकर मोतीझरी बोली गोटे गाँ थिला जो कलिकता रे सेटिकी से जाई बेसी दुष्ट बा कुष्ठ रोगी लोक मानकर सेवा करथुले एवं सेतेबेले से चारिआडे विख्यात हो गले जो तांकर सेवा पाई एवं समस्त से जो पिला भली स्नेह करतुले एवं समस्ते तांको माँ भली डाकुतुले एवं सही कारणरू तांको सिस्टर टेरेसा रु मदर टेरेसा बोली समस्ते डाकिबाकू लागिले। तेणु बुझेला ताले से मदर टेरेसा तांको ना किभली हैला। टेरेसा होची एक निजको कनिष्ठ भाविबा एवं माँ भली होई समस्त को संतान मानकू जो छोट बड़ी स्नेह आदर करवा सेवा करवा खुआई पियाई देवा आहार जोगैबा वस्त्र जोगैबा समस्त प्रकार पिला भली जत्न नेबा। तेणु यहीटा हूँ मार कर्तव्य। तेणु समस्ते बोली माँ टेरेसा बोली डाकिले नाम है मदर टेरेसा। ठीक अच्छे। 1952 मसीह निजक से चाकरी अवसर ग्रहण कले बा चाकरी से प्रत्याख्यान कले एवं निजक सेवा कार्य संपूर्ण रूपे नियोजित करथिले। अनाथ मानक निज कोल बढ़ौले। मोटामोटी भाव कहवा गले से जड़े सहृदया माँ पलटि जाते। तेणु तांकर नाम सिस्टर टेरेसा रु मदर टेरेसा नाम रे परिवर्तित होइथिला। से करुणार थिले एक ठाकुराणी सेवार एक जड़े मूर्तिमंत प्रतीक। तांकर जो मधुर कथा अनाबिल स्नेह तांकु ई माँ टेरेसा रे परिणत करथिला। एही विश्वमाता मदर टेरेसा निजर शिक्षयित्री जीवन को जलांजलि देई संपूर्ण रूपे मानव सेवा निजको समर्पित करथिले। आ गोटे गोटे मजादार कथा ये सेतेबेले तांकर जो अनुष्ठानटी थिला काली मंदिर पाखापाखि काली मंदिर पूजक माने तांको बहुत विरोध करुले। से चाहूनतुले गोटे ख्रीष्ट धर्मर गोटे संस्था आमर काली मंदिर निकट में रहू बोली। तेणु तांको विरुद्ध रे विभिन्न अपप्रचार मध्य करुले, एलिगेशन अभियोग मध्य करुले। थोड़े कौन है ना किछि पूजक बा किछि निकटस्थ किछि व्यक्ति जाई पुलिस कमिशनर पाखे अभियोग कले तांको विषय विभिन्न अभियोग कले। मात्र से जतले तदंतरे आसी जानिबाकू पाइले निजे माँ भली केमती दुष्ट रोगी मानकर दुष्ट बा रोगी मानकर किभली सेवा करुछंती तांको आखिर मध्य लुह झरी आसीतिला एवं से जानी पाले अभियोग होछि वास्तव में मिथ्या कपलकल्पित एवं संपूर्ण सत्य नुहे। आ गोटे रुचिकर घटना जो पूजक माने तांको विरोध करुथुले से पूजक मानक भितर जड़े पूजक थरे रोगाग्रस्त हो पड़े। बहु प्रकार चिकित्सा तांको दिगला किंतु चिकित्सा रे किछि उन्नति हैला नाही। तांको रोग भल हैला नाही। से शଯ୍याशायी हो पड़ते। समस्ते आशा छाड़ीदेले पूजक माने एवं तांकर केवल मृत्यु को से अपेक्षा करते बा से केबे मरिबे तांको अपेक्षा करते। किंतु ए कथा जतले जानिले मदर टेरेसा तांको पाखु गले एवं तांको घिनी आसिले तांको अनुष्ठान को एवं अनुष्ठान रे रखी से निजे तांकर सेवा शुश्रूषा करने सहित चिकित्सा करते। किंतु सौभाग्यर विषय एवं भगवान आशीर्वाद किछि दिन पर से पूजक भले होते एवं जो पूजक माने तांको विरोध दिने विरोध करते से पूजक माने मध्य तांको परवर्ती अवस्था रे माँ बोली संबोधन कले माँ बोली डाकिले। आठू बड़ी बड़ कथा कौन हो पारे। आपण माने जानिथिबे मदर टेरेसा मध्य ओडिशा को आसथिले 1974 मसीह। से जानिथिले ओडिशार मध्य बहुत रोगाग्रस्त बा बहुत दुष्ट लोक अछंती, बहुत बस्ती बासिंदा लोक रहिछंती जो मानक पाखरे आहार माने खाइबा को आहार नाही, पिंडिबा को वस्त्र नाही। तेणु से आसी तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित कथबार्ता होते
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟଙ୍ଗପଡ଼ାଠାରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଜାଁଳାଠାରେ ସେ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଶିଶୁ ଭବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଲିକତାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଏବଂ ସେଇ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଜାଁଳାଠାରେ ଥିବା ମଦର ଟେରେସାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ନିବାସ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଟେରେସାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି ନିବାସ ନାମରେ ସେହି ସଂସ୍ଥାକୁ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ କିଛି ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁଟକେସ୍। ଛୋଟ ବାକ୍ସଟିରେ କିଛି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପରିପତ୍ର ଏବଂ ଆଟାଚ୍ରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ଏବଂ କିଛି ଧର୍ମପୁସ୍ତକ ଆଉ କିଛି ଔଷଧ। ତେଣୁ କଲିକତାର ଯେଉଁ ମିଶନାରୀ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରୁଥିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ଆସି ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଘୃଣାଭାବ ଥିଲା ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 1971 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦମଦମ ବିମାନ ଘାଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଗଠନ କଲେ, ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଗଠନ କଲେ। ସେ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ କେନେଡ଼ି ହୋମ୍, ନିର୍ମଳ କେନେଡ଼ି ହୋମ୍। ଏବଂ ସେହି ସଂସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ବା ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପୁରସ୍କାର ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। 1962 ମସିହାରେ ଆମର ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଥିଲା ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି। 1962 ମସିହାରେ ସେହି 62 ମସିହାରେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନଜନକ ରମଣ ମାଗେସେସ୍ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ରମଣ ମାଗେସେସ୍ ପୁରସ୍କାର। ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ 1972 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ 1972। 74 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତରଫରୁ ମାଟର ଏଚ୍ ମାଦିସ୍ନା ନାମକ ଏକ ଆୱାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1977 ମସିହାରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଡିଭାଇନିଟି ଯେଉଁ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 1979 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ, ଆୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା 1979 ମସିହାରେ। 93 ମସିହାରେ ସଦ୍ଭାବନା ଆୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ 1980 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
तापर सारा से विश्व भ्रमण करुले विश्व भ्रमण कर दुष्ट रोगी मान सब सेवा करुले किछि दिन रोम रे मध्य अवस्थान करुले एवं रोम रे थिबा समय तांको गोड़ टिके फ्रैक्चर होइतिला जोथि से आउ चली चली रोगी मान जो सेवा करने जाई पारुनथिले बहुत कष्ट पाउथिले जो पेसमेकर माध्यम जो से चलुथिले तांको मध्य बहुत विरक्ति लागुला तेणु से अधिक रोगी सेवा करि पारले नाही। अत्यंत दुखर विषय 1996 मसीहा सेप्टेम्बर 13 तारिख 9:30 यही विश्वविख्यात महिषी महिलांकर जीवन दीप लिभि जाइथिला से सबुदिन पाई अमर हो जाइथिले मृत्युवरण करथिले। तेणु तांको भारतर द्वितीय नागरिक सम्मान सम्मानित कराउतला। तेणु वर्तमान अभक्षय समाज रे जो मानविक जो मानविक लोक मान भितर नष्ट बा हृदय आस्ते आस्ते नष्ट हो जाउची समाज अवक्षय होउची संस्कृति नष्ट होउची यही समय से महिषी महिलांकर आविर्भाव पुणी आवश्यकता निहाती रहिबा आवश्यक। धन्यवाद, नमस्कार।